गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी दी कमोलक लिखत है कालसी दा रिखी। आओ उस दा अगला भाग सरवण करन दी कोशिश करिए जी। पंजवां, बाल के चांदों ने हुण रोज़ दा काम होर तरह करना आरंभ कर दिता। सवेरे रिखी जी नूं इशनान पानी करा, धुप्पे तख्त पोश डा, मिर्गछाला ते बिठा कंबली दे के गऊआं दे गोहे कंडे दी संभाल तो वेला हो के दुध चो के रिखी जी नूं पिला के आप नहा धो दुध पी के गऊआं लै के बन्ना विच छेड़न ना जाना जिकू के अगे जाया करदा सी। हुण गऊआं कुलियां तो कढ वाड़े विच खुले थां बन के घाह वड्डण चले जाना। कुछ घाह बरसात तो मगरों सुका के साम रखिया सी, सो 5-7 घड़ियां विच गऊआं दे खाण जोगा पट्ठा पा के आप टुर जाना। कदे तां उपर गिरां विच फेरा मारना, हर आदमी दियां बाहां देखणियां कि जद पलम दियां हन गोडियां तक जांदियां हन कि नहीं। कदे हेठां दे पिंड वल जा फेरा मारना, फिर कदे किसे तो पुछया भी करे कोई अवतार प्रगट तां नहीं होया। गिरावां तो निराश हो के हुण 2-4-5 को तक भी कदे जमुना दे इस किनारे कदे उस किनारे, कदे सड़क ते कदे एवें फेरे मारिया करे। कम ओह जो मिले उस दियां बावां तकणियां। कदे किसे दियां बावां ते शक पए तां किन्ना किन्ना चिर उडीक दे खड़े रहना कि कद बाहां आपे पलमण तां मैं सही करां कि गोडियां तक जांदियां हन कि नहीं। इस वेले ए बालका जो अगे ही अत सिद्धा सी बावला जिहा दिसण लग पिया करे। पहलों ये गिरावां सड़कां वल घट जाया करदा सी, बन विच ही इस दा वक्त कुछ लंघ जांदा सी, पर हुण उस दी झलियां वाली फेरी टोरी नूं दूर दूर दी वसों दे लोकी अचरजता नाल वेख्या करन ते इस दी पुछ ते हरियान होया करन। चांदो ने कुछ दिन अपने स्वामी दी इस इच्छा पूरन हेत इस तरह आवारा फिर गुजारे, पर कोई सू ना पई। रिखी जी हुण कमजोर हो रहे सन, पाला हड कड़कांदा सी। कंबलियां ते मिर्गछाला तां सन, पर निताणे नूं पाला लगदा भी बहुत है। अखीर घटदियां घटदियां ओ दिन आ गया कि रिखी जी सवेरे इशनान ना कर सके, ना उठ सके। लम्मे पे ही चांदो नूं बोले, बच्चा मेरा वेला आ गया जापदा है, देख मेरे हाथ ते पैर ठंडे हन। बीबा पुत्र मेरे मगरों तू मेरा कम जरूरी करना है। चांदो ने अगे होके हाथ पैर वेखे तां सचमुच ठंडे सन। ठंडे वेख के एक सर्दी दी लहर ओदे अंदर फिर गई। उदासी ते निराशता दा एक चक्कर आया। 2 बरस होए तां चांदो दी मां मर गई सी, उसदे भी हाथ पैर ठंडे होए सन। ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਲਸੀ ਦੇ ਗਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੀਣਾ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇ ਨਿਰਬਲ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰ ਚਾਂਦੋ ਦੀ ਆਂਦਰ ਸੀ। ਚਾਂਦੋ ਦਾ ਜਗਤ ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਸ ਮਹਾਤਮਾ ਰਿਖੀ ਜੀ ਉਤੇ। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ जगत तो अपने बाकी रहे इको एक मित्र दे विछड़न दा दिन आ गया। चक्कर खा के चांदो बाहर आया। हंजू आए जो उसने कसुनियां दे दे पूंजे। फिर अग बाल के अंगीठा मगा के अंदर ले आया। कंबल 1-2 होर वलेड़ दिते ते बाहर टिले ते चढ़ वेखे मता हुणे ही आ जान। फिर आवे तां हाथ पैर वेख जावे। अखीर दिन 7-8 घड़ियां गया ਤਾਂ ਰਿਖੀ ਜੀ ਹੁਣ ਬੋਲਣੋਂ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਦ ਚਾਂਦੋ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੁਣ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਅਰਕਾਂ ਤੱਕ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂਗਲੀ ਚੀਕ ਉਸ ਦੀ ਆ ਮੁਹਾਰੀ ਨਿਕਲੀ। ਤਰਬਕ ਕੇ ਰਿਖੀ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਧੀਮੇ ਜਿਹੇ ਬੋਲੇ, ਆ ਗਏ। ਚਾਂਦੋ ਨੇ ਆ ਗਏ ਸੁਣਿਆ, ਰਿਖੀ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਚਾਂਦੋ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ, ਆ ਗਏ। चांदो तरबक के बाहर आया, उस फिर सुनिया, आ गए।
फिर एक आवाज आ गई दी चांदो दे मूहों आपणियों भी निकली, जो पत्थरां नाल टकरा के वड्डी होके वापस आई। आ गए। हुण चांदो जमुना दे पश्चिमी किनारे तो पछों ਨੂੰ ਵਾਹੋ ਦਾਈ ਬੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਾ ਗਿਆ। इधर उधर तकिया, किसी पत्थर नाल पानी टकराउण दे सिवा कोई आहट ना आई। वहशत जही हेठ चांदो ने चार चुफेरे तकिया ते फिर उठ नठा। कोई थोड़ी वाड़ ते आदमियां दे बोलचाल दी आवाज आई। अगे वधिया तां एक पदरे थां कुछ घोड़े बधे होए सन, जिन्हां नूं पानी पिया लिया जा रहा सी, ते परे कई मनुख सन। कोई रोटी पका रहा सी। दो आदमी घाह ते शतरंजी विछाई चौपड़ खेल रहे सन। इहो जे चेहरे उसने कदे ना सी डिठे। उन्हां विचों एक दे चेहरे ते कोई ऐसी प्रभा ते तेज प्रताप डिठा कि उसनूं शक पै गया कि खबरे इहो है। पर ਉਹ ਹੁਣ ਮੁੜ ਬਾਹਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਰਿਖੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਲੰਮੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਚੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਚਾਂਦੋ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੜੋ। ਇਹ ਚਾਂਦੋ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਖੜੋਤੇ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਵੇ। ਹਟ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਨਜ਼ਰ ਬਜਦੀ ਬਜਦੀ ਬਜ ਗਈ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਪਲ ਪਲ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਖਿਲਾੜੀ ਵੱਲ ਤੱਕੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਹੱਥ ਪਲ ਮੇ ਪਰ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਚਾਂਦੋ ਗਰੀਬ ਚਾਂਦੋ ਦਾ ਮਾਨੋ ਸਰਬੰਸ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਰਿਖੀ ਜੀ ਗਰੀਬ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਜਾਣੀ ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਚਾਨਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਜਾਂ ਅੱਗ ਤਾਂ ਬਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾਂਦੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਂਗਲੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ, ਆ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਛੋਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਥ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਦੱਖਣ ਪੱਛੋਂ ਦੀ ਰੁਖੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। 4 ਸਵਾਰ ਰਤਾ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਗੇਰੇ ਸੀ। ਚਾਂਦੋ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਆਲ ਰਿਖੀ ਜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਵਰਗੇ ਆਖਰੀ ਅਟਕੋਰਿਆਂ ਵੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਦਮ ਪਿਛੇਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਅਗੇਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਵਾਰ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਚਾਂਦੋ ਦੇ ਕਦਮ ਠਿਠੰਬਰ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਾਂ ਕਦਮ ਨੱਠ ਪਏ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਗਿੱਧਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਆ ਗਏ ਦੀ ਸਦ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਚਾਂਦੋ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਪਰ ਪਲ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਬੱਦਲ ਉਸਦੇ ਭਰਵੱਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਠਿਠੰਬਰ ਗਿਆ। ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਖਬਰੇ ਕੌਣ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਬਾਹਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਖਬਰੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਗੇ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾ। ਆਪ ਹੀ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂ। ਰਤਾ ਕੋ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚ ਪਰੋ ਬੈਠਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਉੱਤੇ ਗੱਦੀ ਜਿਹੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਚਾਂਦੋ ਵੀ ਮਗਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕੇ, ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵੇ। ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਤੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਲਮਾਣ ਤੱਕੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਲਮਾਣ ਤੱਕੇ, ਕਦੇ ਬੇਮਲੂਮਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਦ ਪਵੇ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸਤਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਾਂ ਉਸਦੇ ਭਰਵਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਕਦੇ ਕਦਮ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਤਾ ਕੋਈ ਆਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਅਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਧੌਣ ਸੱਟ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪਵੇ। ਰਿਖੀ ਜੀ ਅਟਕੋਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਚੱਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰਾਂ। ਮਤਾ ਉਹ ਕੂਕਦੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਚਾਨਣਾ ਹਾਏ ਹਨੇਰਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਟੁਰਦਾ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਪਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖੇ, ਹਾਏ ਕਦੋਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਣ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਖਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਤੱਕਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਪ ਉੱਠੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਚਾਂਦੋ ਦੀ ਤਾਂਗ ਚਾਂਦੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਣ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਗੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਦਾ ਤੇ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਹੇਠੋਂ ਉੱਠਦੇ ਕੁਝ ਗੁਲਿਆਈ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਠੋਂ ਹੁਣ ਅੱਡੀਆਂ ਰੱਤਾ ਰੱਤਾ ਉਚਾਵੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਚਮਕਦੇ, ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਲਾਰ ਉਲਰਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਮ ਧੀਮਾ ਮਾਨੋ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਖੜੇ ਹੀ ਖੜੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਗਿਆ, ਪਰਨਾ ਪਾਇਆ, ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਿਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਹੱਥ ਪਲਮੇ ਨਹੀਂ। ਚੰਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂਗ ਉਮੈਦ ਦਾ ਰੂਪ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਲਮ ਗਏ। ਉਹ ਹੈ ਹੱਥ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪੜੇ। ਚਾਂਦੋ ਦੀ ਇੱਕਦਮ ਜਾਂਗਲੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ, ਆ ਗਏ, ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਪੁਆਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਪਿਆ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਗਿੱਧਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਂਦੋ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਖੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਿਖੀ ਕਿਸ ਹਾਲ ਹੋਊ। ਅਹਿਲਾਦ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਬੇਵਸਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਪਿਆ। ਡਰ ਭੈ ਸੰਸਾ ਪਰੇ ਹਟਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਅਹਿਲਾਦ, ਇੱਕ ਨਮਕੀਨੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਰਤਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਾਨੋ ਮਿਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਡਾਢੀ ਸਿੱਕ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਆਪ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਆਪ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਆਪ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਹੋ ਨਾ। ਵੱਡੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਸੱਟ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੀਟ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਅਤਾਰ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਪਿਆਰ ਭਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ। ਗੁਰ ਜੀ, ਹਾਂ ਗੁਰ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਜੀ, ਗੁਰ ਉਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰ ਅਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ। ਉਹ ਮਿਰਦਲ ਮੂਰਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸਲੀ ਭੋਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਖੜੀ, ਸਿਰ ਰਤਾ ਕੋ ਚੁਕਾਏ, ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਛੱਡੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਮਸਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਮੱਧਮ ਗੁਲਾਬੀ ਭਾ ਹੈ। ਬੁੱਲ ਅਧਮਿੱਟੇ ਨਿੱਕੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਰਵੱਟੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭੋਲੇ ਚਾਂਦੋ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤਾਂਗ ਦਾ ਰਸ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਂਦੋ ਜੀਓ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਉਤਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਆਹੋ ਜੀਆਂ ਇਹੋ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਚਾਂਦੋ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾ ਪਰਵੱਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਹਿਮ ਵਾਲੀ ਧੀਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਕਾਲਸੀ ਵਾਲੇ ਰਿਖੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਤੁਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਸਹਿਕਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਮਰ ਗਏ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹੀਂ ਵਾਲੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਲਮਣ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੱਦ ਲੰਮਾ, ਸਰੀਰ ਪਤਲਾ, ਨਵੀਂ ਆਈ ਦਾੜੀ ਜੀ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਿ ਗੁਰ ਉਤਾਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਕੇ ਲੱਭੀ। ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਈ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਖਿੰਨ
ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਚਾਂਦੋ ਨੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸੁਨੇਹਾ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ 2-4 ਸੱਜਣ ਵੀ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਚਾਂਦੋ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕੱਢੇ ਔਰ ਮੁੱਠ ਮੀਟ ਲਈ ਤੇ ਠੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਲਈ, ਨਜ਼ਰ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਲਈ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਪੀਆ ਜਮਨਾ ਤਟ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੋਚਨਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਆਪ ਲੱਭਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਜੋ ਟੋਲ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਸੂਹਾਂ ਕੱਢਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਝਾਵਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਕਦਾ ਸੀ, ਲੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਸਦਰਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਂ ਲੋਂਦਾ ਰਾਹ ਤਕਾਂਦਾ ਆਸਾ ਭਰਿਆ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁੜੀ ਕਰਨੀ। ਮਿਰਦੁਲ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨੈਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਂਦੋ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਲਏ। ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਪੁਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਾਲੂਮ ਵੱਟ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਝਰਨਾੜ ਚਾਂਦੋ ਦੇ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨੈਣ ਖੁੱਲੇ, ਨਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ ਬੁੱਲ ਖੁੱਲੇ। ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਰਿਖੀ ਜੀ ਮਰ ਗਏ? ਚਾਂਦੋ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ? ਮਿਰਦੁਲ ਮੂਰਤੀ ਠੀਕ। ਚਾਂਦੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਮਿਰਦਲ ਮੂਰਤੀ ਠੀਕ। ਚਾਂਦੋ ਹੱਥ ਛੁਡਾ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਜਾ ਖੜੋਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਨੋ ਮਿਣਤੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਢਲ ਗਈਆਂ, ਅੱਧ ਪੈਰ ਤੀਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਚਿਰੋਕਣਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਜੀ ਰਿਖੀ ਜੀ ਮਰ ਗਏ। ਲਓ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੋਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਜੀ? ਹੈਂ ਜੀ। ਮਿਰਦਲ ਮੂਰਤੀ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਓਏ ਭੋਲਿਆ, ਰਿਖੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਕੇ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਰਿਣ ਹੈ, ਚਲੀਏ ਰੋਟੀ ਅਜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪੀਆਂਗੇ। ਕੂਚ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰੀ ਜੋ ਦਾਸ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਕੱਸਿਆ ਖੜਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਚਾਂਦੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਤ੍ਰਿਖੇ ਵੇਖ ਟੁਰ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।